स्वागत है बीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। कल तुसीं देखी सी जिहड़ी 2022 का लेखा जोखा की रहा, पंजाब सरकार दीयां प्राप्तियां की रही, पंजाब पुलिस दीयां प्राप्तियां की रही, क्योंकि ये साल जिहड़ा है पंजाब के इतिहास दे विच एक काले साल वजों याद जरूर किया जाता रहेगा। वो सितारा जिसने एक इंटरनेशनल प्राप्ति की, सिद्धू मूसेवाला, इस साल इस दुनिया को अलविदा कह गया। और इसकी जिम्मेवारी किसदी सी? सीधे तौर पर कांग्रेस इल्जाम लाती है सरकार की, क्योंकि वो कांग्रेस का एक सिरकट आगू भी सी। उसकी सिक्योरिटी वापस ली गई, वाहोवाही खट्टण के लिए जनतक की गई कि असी सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली है। इतों तक कि सिक्योरिटी वापस लैण वालियां दे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा है। इसे करके ही जिहड़ा ये साल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नूं याद करके याद किया जाता रहेगा। पर यह गल बड़ा ध्यान देने वाली है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दो हिस्सों के असीं इसनूं वंड के देख सकते हैं। एक सिचुएशन वो है जिहड़ी गैंगस्टर दे नाल जुड़ती है, अतवाद दे नाल जुड़ती है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पूरी तरह खराब कर रहे हैं। पर दूजी सिचुएशन है जिहड़ी खुद क्रिएट की हुई सिचुएशन है, वो सिचुएशन सानूं समझनी पेगी। वो हैगी है स्नैचिंग की सिचुएशन, वो छोटे छोटे कतलों की सिचुएशन। तुसीं घरों बाहर निकलते हो, जिवें साडे पैनलिस्ट कल भी दस रहे सीगे कि अपने आप को सेफ नहीं समझते। वो सेफ इस करके नहीं समझते कि गैंगस्टर को ही आके मार देगा, इसलिए सेफ नहीं समझते कि जिसनों नशे की तोड़ लगी हुई, उहदे कोल पैसे ना होए, उन्हें गाहे बगाहे तुहाडा फोन खोण की कोशिश कर रही है, तुहाडा व्हीकल खोण की कोशिश कर रही है, तुहानूं जख्मी करके तुहाडा पर्स कड्ढण की कोशिश कर रही है। सो ये दो चीज़ां सैमल्टेनियस चल रही ने लॉ एंड ऑर्डर दे विच। एक गैंगस्टरवाद, अतवाद और नशा के मड्यूल इकट्ठे नैक्सस बन के काम कर रहे हैं, और दूजा लोकल पद्धर ते जिहड़ा क्राइम वध रहा है उस ते नकेल किवें कसी जाएगी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर तो सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब साडे नाल मौजूद ने, बुलारे श्रोमणी अकाली दल के। गवर्नर हरप्रीत सिंह जी बुलारे पंजाब कांग्रेस से। SR लद्दड़ साहब बुलारे पंजाब बीजेपी के। साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने, तो प्रमोद छाबड़ा साहब सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का एक बार फिर तो। इस बार शुरुआत आप सियासी माहर और पत्रकार साहब तो करांगे, पोलीटिकल रिएक्शन बाद चलांगे। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है जे क्राइम दो हिस्सों के वध रहा तो दूजे हिस्से लिए जिम्मेवार कौन है? पहले एपीसोड के तुसीं देखिया सीगा कि बॉर्डर तो जेकर हथियार आ रहे हैं, नशा आ रहा, तो कुछ हद तक BSF भी उहदे लई जिम्मेवार है। उस तो बाद जे नशा पंजाब दे विच ट्रांसफर हो रहा है, मोहाली वर्गे शहर दे विच RPG आ रहा है, तो उहदी जिम्मेवारी किसदी है? उहदी जिम्मेवारी तो लोकल पुलिस की है। तुसीं थां थां ते नाके ला के सीट बेल्ट ते चलान कटदे हो, तुसीं किसी नूं मोबाइल ते गल करदे ते चलान कटदे हो, तो तुहानूं ये नहीं पता लगता कि बंदा RPG लैके शरेआम शहरों के विच घुम रहा है। तुहाडा इंटैलीजेंस कित्थे है? कित्थे है तुहाडा इंटैलीजेंस? एक वड्डा फेलियर है जिहड़ा ये पंजाब पुलिस का है कि नहीं है, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? दूजा वड्डा सवाल यह है कि CCTV फुटेज दे विच अक्सर ही असीं रोज़ देख रहे हैं घरां दे विच बैठियां बीबियां दे कन्नां दे विचों वालियां खो के लैके जा रहे हैं, चेनां लैके जा रहे हैं, मोबाइल फोन खो ले जाते हैं, मोटरसाइकिल खो ले जाते हैं। उस दे लई कौन जिम्मेवार है? पंजाब पुलिस जिम्मेवार है। पर उस तो वड्डे जिम्मेवार है नशा, जिहड़ा आदी बना चुका है लोगों को कि जो मर्जी करो, थानू नशा करना ही करना है, तो थानू क्राइम करना पेगा। शुरुआत मैं छाबड़ा साहब तो करदा। छाबड़ा साहब, ये जिहड़ा चलो वड्डे क्राइम की तो आपां गल करते हैं, पर थानू लगता कि छोटा क्राइम तो असीं रोक सकते हैं? वो लोग जिहड़े छोटे छोटी स्नैचिंग दी घटनावां करते हैं, पिछले एपीसोड 'च तुसीं दस्सिया तुहाडे घर दे विच चोरी होगी, CM साहब दे घर दे नाल लगदे घर दे विच चोरी होगी, तो होर पंजाब दे विच कौन सेफ है? फिर शुरुआत जिहड़ी है ना जी हरप्रीत जी, ये छोटियां छोटियां चीज़ों तो ही हुंदी है। चाहे नशा करन वास्ते करते हैं, चाहे आदे शौक पूरे करन वास्ते। अज दा यूथ जिहड़ा, क्योंकि उस यूथ नूं कोई शिक्षा नहीं, कोई है नहीं, असीं दिशा नहीं दे पा रहे, साडी एजुकेशन उहनूं दिशा नहीं दे पा रही। वो बच्चा जिहड़ा है आदे खर्चे पूरे करन वास्ते, आदियां जरूरतां पूरीआं करन वास्ते, क्योंकि माँ बाप कोले पैसा नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो नौकरी पेशा है। अज दीयां जरूरतां बच्चों दी पूरा करन वास्ते माँ बाप कोले इन्ने साधन समझी है, कुछ एक नूं छड्ड दिओ। वो सारियां चीज़ां नूं पूरा करन वास्ते, चाहे वो नशे वास्ते करे, चाहे आदे शौकां वास्ते करे, वो स्नैचिंग भी कर रहा है। और मैं तो कई जगह ते ये भी देखने को मिले कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स दे बच्चे स्नैचिंग करते हुए पाए गए हैं। एक चंडीगढ़ दे विच पिछे जब फड़िया गया सी बच्चा, वो किसी पुलिस ऑफिसर का बच्चा सी। और देखो तुसीं ये स्नैचिंग भी शरेआम जिस वेले कर लेंदे आ, ना सिर्फ हुंदा तुसीं चेन खो के ले जा रहे हो या मोबाइल खो के ले रहे हो, उस तो बाद उन्होंने जिहड़ियां चोटां लगदियां ने वो भी जिहड़ियां तुसीं उहदे उपर भी करो। गल चली है भी ये नशियां वास्ते करते हैं, बिल्कुल नशियां वास्ते करते हैं, या नशियां वास्ते करते हैं, या नशे नूं पूरा करन वास्ते नशे खरीद के वेचण वास्ते करते हैं। ये भी चीज़ां सामने आईयां ने। पहले नशियां दा आदी बनाया जाता है यूथ नूं, उस तो बाद जिस वेले उनके नशे की आदत लग जाती है, उन्होंने कहा जाता भी तू पैसा लैके आ। शुरुआत च फ्री दे नाल दिता। ये सारियां चीज़ां सामने है सरकार दे, कोई छुपियां नहीं हुई। और उस तो बाद फिर वो इहो जिहियां वारदातां करदा, चोरियां करदा। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया भी मेरे
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਓ ਵੀਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵੀਲਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 92 ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4-5 ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਣ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ? ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਦਵੇ ਕਿ ਨਾ ਦਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਟਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ FIRਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਡਰਸ ਦੀ FIRਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ FIRਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਥੇ 420 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਥਾਪੜਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥਬੰਧਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NDPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਵਾ, ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ SHO ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ SHO ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕੀ DSP ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ SSP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਪਰ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। FIR ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਵੇਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਗੋਂ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 100% ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ DGP ਹੈ ਚਾਹੇ SSP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ CM ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਡੌਗਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ?
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜੀ। 2 ਆਰਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਾਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਪੀਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਅੱਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰਾ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰੀਬੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ, ਕਮਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ MSP ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਾਂ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MOU ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ? ਯੂਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪੋ ਤਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ? 92 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਿਆ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ
ਗਵਰਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਦਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ IIT ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਨੰਬਰ 2, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਦਾ ਵਿੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ DA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਈ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸੜਕਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗਾ ਜੋੜ ਚੌੜ ਪਿੱਛਾ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਛਾਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ,
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਜੀ? ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਬਹਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਤਾ ਔਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰਨਗੇ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17-18 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅੱਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਔਰ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਰਸ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ, ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ, ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਨੀਆਂ 2-3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ PTM, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰੇਤਾ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਫੁੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਰੇਤਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 3 ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 3 CP ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਰੋਪ? ਦੇ ਮਸਟ ਐਕਟ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਡਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 34% ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ। BC ਸਮਾਜ ਨੂੰ 27% ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12% ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PAU ਤੇ ਗੜਵਾਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ
ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਐਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ। ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਥਿੰਗ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਫਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਫਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੋਨ ਪਰ ਡਰੋਨ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 2 ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਲਾਇਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ BMW ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਫਾਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।